जिन्ना स्टूडेंट्स ने वेलकम लाइफ का पेपर पंजाबी च देना है तो वो तो आसानी दे नाल इहदे विचों समझ सकते हैं और जिन्हों ने इंग्लिश के विच देना है उन्होंने भी क्वेश्चन पेपर दे विच पंजाबी वर्जन दिता होएगा सो दैट कि तुसी उहदे विचों पढ़ के भी अपना राइट आंसर जज कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सहनशीलता सहज ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ सहनशीलता सहज ਅਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। हर एक नूं प्रवान कर लेना किस प्रकार का गुण है? एक सहनशीलता का गुण है। जेकर सहनशील व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो वह दूसरे नाल की सोचेगा, दूसरे की भी खुशी ही चाहेगा। सहनशील व्यक्ति के जीवन विच वधेरे सफलता हुंदी है और तुसी अपने जीवन विच सहनशीलता किस किस तो प्राप्त कर सकते हैं तो उहदे विच ये तीनों ही गुण है जिहदे विच कि चंगा जीवन साथी होवे, चंगा दोस्त होवे, नेकी होए तो ये गुणों के नाल असी सहनशीलता दे विच सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सहनशीलता पाठ की पहली क्रिया दे विच सानू की सिखाया गया? सहनशीलता ही सानू सिखाई गई है, टॉलरेंस सिखाई गई है। सहनशीलता पाठ की दूसरी क्रिया विच जो विद्यार्थी का नाम लैके एक उदाहरण दिता गया उहदे विच विद्यार्थी का नाम मनजीत है। सहनशीलता पाठ की दूसरी क्रिया विच मनजीत तो सानू की सिक्ख्या मिलती है तो ये तीनों ही सिक्ख्यावां मिलदियां, लगन ना काम करना, मेहनत ना काम करना और सहनशीलता ना काम करना। की तुहानू लगता है कि सहनशील होने नाल समाज विच शांतमई तरीके नाल रहा जा सकता है? तो बिल्कुल जी, असी सहनशील होने नाल साडे समाज विच असी शांतमई तरीके दे नाल रह सकते हैं। जेकर तुहाडे मित्र ने दस्सिया कि तुहाडे स्कूल का एक विद्यार्थी तुहाडे बारे कुछ गलत बोल रहा है तो तुसी की करोगे? तो सही जवाब है मसले का हल करने लई असीं गलबात करांगे। तुहाडे साथियों कोल महंगे मोबाइल फोन हैं और तुसी तुहाडे मापे फोन लैके नहीं दे सकते तो उस हालत में असीं की करना है? मापिਆਂ की मजबूरी समझनी है और असीं जिद छड्ड देनी है। सहनशीलता नाल समाज विच किहड़े-किहड़े तरीके नाल रहा जा सकता है? तो शांति दे नाल, सहनशीलता दे नाल असीं समाज विच रह सकते हाँ। तुसी जमात विच आए नवे विद्यार्थी नाल किस तरह पेश आओगे? तो असीं दोस्ती दे नाल पेश आवांगे और सिलेबस तो इलावा होर किहड़ियां किताबां और कित्थों असीं लैके पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं? तो इहदा सही जवाब होएगा कि असीं लाइब्रेरी दे विच्चों किताबां लैके पढ़ सकते हैं। तुसी साइकिल ते जा रहे हो तो तुहाडा जो क्लासमेट है जमाती पैदल जा रहा है तो तुहानू की करना चाहिए है? उन्होंने भी सानू साइकिल ते बिठा लेना चाहिए है। तुसी बिजली का बिल भरन गए हो तो किहड़े तरीके दे नाल दित्तियां गईयां ऑप्शनस दे विच्चों वारी आउण ते बिल भरन दी ऑप्शन सही ऑप्शन है। और अगले प्रश्न दे विच जेकर तुहाडी जमात दे किसी विद्यार्थी का आपस विच झगड़ा हो गया है तो तुसी उस समय इहो जी सिचुएशन दे विच की करोगे? असीं सहनशीलता दे नाल झगड़े का निपटारा करन दी कोशिश करांगे। हुण अगर फिलिप्स देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स दे विच सहनशीलता का मतलब खुद नूं कमज़ोर समझना नहीं है। ये मतलब ये नहीं है कि असी कमज़ोर हाँ अगर असी किसी चीज़ की किसी चीज़ नूं सहन कर रहे हैं तो कमज़ोरी का मतलब नहीं है। सहनशीलता सहज अते सबर नाल जीवन जिउण की एक भावना है और वधिया अधिकारी बनना सहनशीलता दे ही गुण का कमाल है। जिन्ने भी वड्डे अधिकारी होंदे अगर वो सहनशीलता उन्हें विच नहीं होएगी तो वो एक अपनी पोस्ट नूं बना के नहीं रख सकते। जिन्ना सबर संतोख सहज अते सियाणप नाल विचरोगे उन्ना ही वधेरे सहनशील होवोगे। और सहनशीलता सहज अते सबर नाल जीवन जीउण की एक भावना है। इहदे विच अगर फिलिप दे विच डैश है तो इत्थे असीं आंसर देना है सहनशीलता। सहनशीलता लई डैश लोगों की संगत होनी चाहिए है। किहो जिहे लोगों की संगत होनी चाहिए है? सबर संतोखी लोगों की संगत होनी चाहिए है। और सहनशीलता की परख डैश स्थिति विच वधेरे हुंदी है और इहदा सही उत्तर है प्रतिकूल स्थिति विच वधेरे हुंदी है। अगर स्थिति अनुकूल होएगी मतलब साडे फेवर दे विच ही होएगी तो फिर परख नहीं होएगी। जदों जिहड़ी स्थिति है प्रतिकूल मीनस नैगेटिव होए, अपोजिट होए, साडे मुताबिक ना होए तो उत्थे साडी सहनशीलता की परख हुंदी है। सही मिलान करने दे विच देखिए एक तरफ दिता है सहनशीलता और दूसरी तरफ इहदा सही जवाब है सबर संतोख। समाज विच रहना जिहदा कि सही जवाब औखा हुंदा है। चुप रहना तीसरा जो पॉइंट दिता होया अपने आप नूं दबाउणा। विद्यार्थी
ਕਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਛੋਟੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਮੈਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ, ਛੋਟੂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਟੀਵੀ, ਔਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਇਹ ਕਾਲਮ ਮੈਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਚੈਪਟਰ ਫਸਟ ਦਾ ਹੀ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਆਲੂ ਇਨਸਾਨ ਮਨੋ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਬੈਗ ਕਿਸ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ? ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਦੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੀਪੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨੋ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬਣ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਡੈਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਕੂਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਔਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਦਇਆ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨੋ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨੋ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਸਾਰੂ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਾਰੂ ਵਰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕਰਨਾ। ਦਿਆਲੂ ਬਿਰਤੀ ਦਇਆ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਹਿਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਠ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ, ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਰੀ ਦੇਵੇ ਮਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਹ ਗੂੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ
ਬੁਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਔਰ ਸਹਿਜਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਨਸਰਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਿਖਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਚੌਥਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 5 ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੈਲਕਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5, ਔਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਔਰ ਲੌਂਗ ਦੋਨੋਂ ਆने हैं। ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ।